to be in the stage of bliss in soul consciousness, seated on the lotus throne, I go beyond different experiences through organs of the body. Also go beyond the result in form of happiness or sorrow, praise or humiliation. So there shouldn't be any pull of any organ of the body. So that soul can experience super sensitive joy and a blissful stage. Soul in company of God, one who is ever bliss, experience the stage of bliss. Internally, one is very stable, free from all desires, and experience Baba's blessings all the time. Blissful life is the life of blessings. Baba is the one who is incorporeal, comes in the body of Brahma, and sets the example in front of us. A life of discipline, life of principles, and a proper timetable. Brahma Baba was accurate for sleep, for eating, for every action he had to do. So there was no pull of the organs of the body. He ate at the right time, right quantity. So even external discipline helped to discipline the organs,
So it's not that there is a pull and we get in the action. So we all also have to follow Baba and create a timetable, disciplines. This will help us to go beyond, to go above, to be in blissful stage. Bliss is very connected with truth, with deep inner awakening and realization. Which gives the experience to the soul free from pulls. Because soul is free, but subtle bondages of these pulls of body, they are also removed. So I practice soul consciousness, a point of light seated on the lotus throne, taking drishti from Bapdada, also give us that experience of his stillness, deep silence, sense of love and peace. Om Shanti. Everyone is in bliss, right? That means all is well. Everything is okay. Before we used to say everything is okay. Now we say Anand hi Anand. I am in bliss. Everything is blissful. And I'm sure that all of you start practicing early morning. Amrit Vela must have many different feelings during day. But finally, the experience of what is bliss, in which I am beyond emotional uh, imbalances or emotionally going through different things. Basically, it's emotional, isn't it? Something happened, then I get emotional, then there is sorrow, then there is happiness, then sometimes I am lost, sometimes I am okay. So this whole sometimes, which Baba doesn't like now. I remember Avek Babrada used to say, no sometime, kabhi kabhi, no, all the time. So all the time means blissful. Because we all have enough experience of life in a physical way, whatever is my age, that experience, and spiritually also. We had been on journey for quite a long time. And we have seen different scenes of drama. So we are enough mature and we know that Baba always wants us to be unshakable.
immovable, consistent. And that is what call is bliss. Because every time up and down, move forward, then back, little bit back. So we have to, I think we have stopped it, but pay more attention if the fluctuation of going up and down is still happening because of that we are driven our emotions by our organs. If I hear something, then I react. If I see something, emotionally there could be reaction. But if we have to be nyara and Baap ka pyara, right? We want to be like lotus flower, untouched, then it is through the sense organs, right? We have to go beyond. Yes, we see, we hear, there is weather, heat, cold, so many different things which body is affected. But how to remain beyond that influence, that effect, or that pull, help us to be in a blissful state. Renunciation in our lives here is renunciation of vices. రావట్లేదు ఇప్పుడు. ఓ ఇది కొంచెం So each one of us, we can look మనలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనం వంక చూసుకోవచ్చు. and now ఇప్పుడు go above battlefield. ఈ యుద్ధ మైదానం నుండి మనం అతీతం కావాలి. Or whatever, each one of us. ఏదైతే మనలో ప్రతి ఒక్కళ్ళం మనం అటెన్షన్ ఉంచి మన చార్ట్ను ఎలా ఉంచాలంటే మనలో ఉన్న ఏ కర్మేంద్రియాలు మనల్ని మోసం చేయకూడదు. బాబా మాట అంటారు, మోసపడొద్దు. ఎందుకంటే కర్మేంద్రియాలు మనకు సహయోగాన్ని ఇవ్వాలి, అంతేగాని మన మోసం చేయకూడదు. మోసం అంటే మన మనసును ఆధీనం చేసుకోవటం. ఇది చిన్నదిగా చేయొచ్చు, మన పెద్దదిగాను చేయొచ్చు. ఎంత పెద్దదిగా మనం ఇది చేస్తామో అది తగ్గించటం అంత పెద్ద పని. బాబా ఎప్పుడు చెప్తారు, మీరు ఇప్పుడు పిల్లలు కాదు కదా, మీకు ఎన్నో అనుభవాలు ఉన్నాయి, మీకు అనుభవశాలులు. మరి లోపల లోపల మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి, నేను అన్నిటికీ అతీతంగా ఈ డ్రామాను చూస్తున్నాను. డ్రామా ఎలా నడుస్తుంది, అందరూ డ్రామాలో ఎలా పాత్రను పోషిస్తున్నారు, దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏంటి తెలుసుకొని అంతర్ముఖంగా అయితే ఆనంద స్థితిలో ఉండాలి. మరి ఈ ఆనంద స్థితిలో ఉండటమే నిజంగా కమలాసనంపై ఉండటం, ఎక్కడైతే అంటుకోకుండా ఉండటం. బ్రహ్మ బాబా డ్రామా చూస్తున్నారు. డ్రామాలో దృశ్యాలు కొన్ని దృశ్యాలు చాలా సీరియస్గా, చాలా సమస్యాత్మకంగా ఉన్నాయి.
అయినా I బాబా just have experienced నవ్వుతూనే with ఉన్నారు. నేను కూడా అనుభవం చేశాను బాబా నుండి. serious situations మాకు అయితే కొన్ని చాలా సీరియస్ పరిస్థితులు in వచ్చాయి. silence, మరి బాబా డీప్ సైలెన్స్లో very cheerful. చాలా నవ్వుతూ Because he knew this scene will ఉన్నారు. be over. ఎందుకంటే బాబాకు తెలుసు ఈ దృశ్యం It can't stay forever. There will be వెళ్ళిపోతుంది, ఇది then there will ఎప్పటికీ be ఇలానే ఉండదు, ఇంకొక సీన్ వస్తుంది, ఇంకొక దృశ్యం వస్తుంది, దృశ్యాలు మారుతూనే So we ఉంటాయి. all have knowledge, but మరి now మనందరికీ జ్ఞానం ఉంది. we have ఇప్పుడు to think about that. If I have, దీని గురించి like, ఆలోచించాలి. if I want to experience a blissful నేను state, నేను ఆనంద I స్థితిని need to అనుభవం go చేయాలంటే beyond all this నేను వీటన్నిటికీ and అతీతంగా even from అవ్వాలి. these sense organs. మరి ఈ కర్మేంద్రియాల ఆకర్షణ నుండి It's very, very important. అతీతంగా అవ్వాలి. ఇది చాలా It is ముఖ్యం. not because మరి ఆ these scenes of drama will change. చిరునవ్వు, Smile also is స్మైల్ కూడా కావాలి. ఎందుకంటే ఈ డ్రామాలో ఈ దృశ్యాలు మారటమే కాదు, నేను విజయవంతమైన ఆత్మను, organs నేను of the body. నా కర్మేంద్రియాలపై విజయాన్ని సాధించాలి. ఇంకా They try to control their sense organs. హఠయోగంలో వాళ్ళు కర్మేంద్రియాలను చాలా హఠంతో కంట్రోల్ చేయాలని చూస్తారు. అది చాలా చాలా కష్టంగా చేస్తారు. కానీ మన త్యాగం బాబా చాలా సహజంగా అయ్యేట్టు చేశారు. బాబా ఎప్పుడు నిద్రపోవద్దు, మరి నేల మీద పడుకోండి అనలేదు. బాబా ఎప్పుడు బెడ్ మీద పడుకోండి అన్నారు. అది చాలా ఈజీ దారి. ఈజీ దారి ఏంటంటే నన్ను నేను ఆత్మగా తెలుసుకోవటం. మరి ఆత్మగా ఈ ఆత్మాభిమానం వల్ల బాబాకి ఇంకా దగ్గర అవుతాం, ఇంకా ఎక్కువ గుర్తు చేసుకుంటాం. బాబా ఎప్పుడు అంటారు, నేను మీ తండ్రిని, నేను మీకు ఏ ఇబ్బంది ఇవ్వను, నేను ఎప్పుడు మీకు ఈజీగానే చేస్తాను అంటారు. మరి నేను ఎన్నో మిగతా దారులను చూసినప్పుడు వాటిల్లో వాళ్ళు ఈ ఇంద్రియాలకు అతీతంగా అవ్వటం కోసం చాలా కష్టమైన త్యాగాలు చేస్తారు. వాళ్ళు శరీరాన్ని కష్టపెడతారు, వాళ్ళని కష్టపెట్టుకుంటారు. శరీరాన్ని అదుపు చేయటానికి చేసే పద్ధతులన్నీ అసహజమైన పద్ధతుల్లో వెళ్తారు. కానీ బాబా మనకు సహజమైన ఆత్మాభిమానంలోకి తీసుకువెళ్తున్నారు. మనం ఎంతగా అయితే మనం తెలుసుకుంటామో, శరీరానికి అతీతంగా అవుతామో, ఆత్మగా ఉంటామో, అప్పుడు త్యాగం చాలా సహజంగా, చాలా ఈజీగా అవుతుంది. ఇవి సూక్ష్మమైన మన చేసే కృషి యొక్క ప్రయత్నాలు. బాబా కూడా అంటారు, ఎప్పుడైతే బ్యాలెన్స్ ఉందో మన ఆ ఆనందమయ స్థితిలో అప్పుడు మనకు వరదానాలు లభిస్తాయని బాబా మురళీలో చెప్తున్నారు. బ్యాలెన్స్, ఇదేంట్లో బ్యాలెన్స్ ఉండాలి? అది సేవ చేసేటప్పుడు బాబాను గుర్తు చేసుకునే బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. ఎన్నోసార్లు మాయ సేవ చేసేటప్పుడు కూడా రావచ్చు. ఎందుకని వీళ్ళే ఎందుకు చేస్తున్నారు, నేను ఎందుకు చేయకూడదు, నాకెందుకు ఇవ్వలేదు. మరి అలా అనుకుంటే అది సర్వీసే కాదు కదా. సేవ అంటే ప్రేమ, గౌరవం ఒకళ్ళనొకళ్ళ మీద. అలానే మన అర్హతలను పెంచుకుంటూ ఉండటం. మరి నేను టైం వేస్ట్ చేసే బదులు, నేనేం చేయగలను ఏం చేయలేను అనుకునే బదులు, నా వైబ్రేషన్స్ని ఎందుకు ఇంక్రీజ్ చేసుకోకూడదు, బాబాని ఇంకా ఎందుకు గుర్తు తెచ్చుకోకూడదు. దాంతో బాబా నన్ను ఒక సేవాదారిగా ఉపయోగిస్తారు. నేను జాది జానకిని కూడా గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాను. మార్చి వస్తుంది. తన ఒక ప్రత్యేకత, స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మన యొక్క కెపాసిటీని మనకు గుర్తు చేసేవాళ్ళు. మనం దానికి విలువైన వర్తిగా అవ్వాలి కదా. మరి మనం జ్ఞానాన్ని చెప్పడానికైనా, నేను ఏది చేయటానికైనా అది ఇంకా ఇంకా బాగా బాగా చేస్తూ ఉండాలి. మరి బాబానే కదా మనని సేవాదారిగా చేసేది, లేకపోతే ఇంకెవరన్నా చేస్తారా? మనం బాబాతో ఉంటే ఆ సమన్వయత, బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది.
బాబా పిల్లలందరికీ సేవ చేయటం ఇష్టమే, there is equal balance. కానీ అందరిలో ఒకే రకమైన బ్యాలెన్స్ ఉండదు. You get blessing. ఆ బ్యాలెన్స్ ఉన్నప్పుడే మనకు బ్లెస్సింగ్స్ వస్తాయి. ఆ బ్లెస్సింగ్స్ ద్వారా మనం ఆనందంగా బ్లిస్ఫుల్ స్థితిలో ఉంటాము. నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు అనుకునేదాన్ని, నేను ఇంకా చదువుకోవాలి, బాబా నా చేత ఏం చేయించాలనుకున్నారో అది చేయించాలి, అది ఇంకా చెయ్యాలి, బాబాకు నేను సేవాదారిగా అవ్వాలి అని ఎప్పుడు నేను బాబాను తలుచుకుంటూ ఉండేదాన్ని. ఎప్పుడు నేను వీళ్ళు వాళ్ళు అని ఎప్పుడు వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి ఆలోచించలేదు. ఎందుకంటే ఎవరి పాత్ర వాళ్ళది. నేను నా టైం ఎందుకు వ్యర్థం చేసుకోవాలి, వాళ్ళ గురించి నా శక్తిని ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలి అనుకునేదాన్ని. ఎంతైతే మనం మనలో విలువను మనం తయారు చేసుకుంటామో మరి అంతగా బాబా మనని ఇంకా విలువనిస్తారు. మన యొక్క అటెన్షన్, మన యొక్క స్వయం కృషిపై, స్వయం మార్పుపై, స్వయం ఉన్నతిపై ఉండాలి. దానివల్ల మనం డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఇంకా ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది, ఇంకా ముందుకు వెళ్తాము. ఇది చాలా మంచి బ్యాలెన్స్. మరి సేవతో పాటు బాబా స్మృతి. నాకు తెలుసు 7 నుంచి 7:30 వరకు మనం మెడిటేషన్ చేస్తున్నాం ఎంతో కాలంగా. నాకైతే 7 నుంచి 7:30 వరకు ఎవరో పిలవకూడదు, అందరికీ తెలుసుకోవాలి నేను ఆ టైంలో ఫోన్ తీసుకోను అని. కానీ కొంతమంది ఆ టైంలోనే ఫోన్ చేస్తా అనుకుంటారు, ఆ టైమే ఏదో చేయాలనుకుంటారు. కానీ బాబా చెప్పారు కదా 7 నుంచి 7:30 మనం మెడిటేషన్ చేయాలి అని. మరి మనం హార్మోనీ హౌస్లో అయితే డిసిప్లిన్ లాగా చేస్తాము, అదే మనం ఎప్పుడు చేసేది. మరి బాబా అంటారు బ్యాలెన్స్, మెయిన్ బ్యాలెన్స్ ఏంటంటే మరి స్మృతి, సేవ. దాని ద్వారానే బాబా యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ సేవలో లభిస్తాయి. మనం ఏ సేవ అయితే చేస్తామో అది ఇంకా బాబా పేరును గొప్పగా చేయటం కోసం బాబా పిల్లలుగా మనలో బాబా బ్లెస్సింగ్స్ ద్వారా ఎలా బ్యాలెన్స్ లభిస్తుంది అనేది మనం చూడాలి. ప్రేమతో పాటు డిసిప్లిన్ కూడా ఉండాలి. మనలో కూడా డిసిప్లిన్ ఉన్నప్పుడు మన ప్రేమ నిరంతరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది ఆత్మిక ప్రేమ. బాబా అంటారు కదా లవ్ అండ్ లా అని. ప్రేమ మరి అలానే నియమాలు మనకి అందరికీ తెలుసు, కానీ మనం స్వయంతో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎలా ఈ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించాలి. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి మనం అనుకుంటాము ఈ నియమాలు వేరే వాళ్ళ కోసం అనుకుంటాం, కానీ నియమాలు నా కోసం. మరి అలాంటి నియమాలు నేను అనుసరిస్తున్నప్పుడే నేను మంచి ఉదాహరణగా అవుతాను. మరి ఎవరినైతే నేను ప్రేమిస్తున్నానో వాళ్ళు కూడా అనుసరిస్తారు, వాళ్ళకు కూడా ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది అనుసరించడానికి. మరి ఇలా మనం రకరకాల బ్యాలెన్స్లోకి చూడొచ్చు. So then blessings, and that helps you to have a blissful stage. మరి బ్లెస్సింగ్స్ ద్వారానే మనం బ్లిస్ఫుల్ స్థితి, ఆనంద స్థితి, వరదానాల ద్వారా ఆనంద స్థితిలోకి వస్తాం. మన స్థితి ఎందుకు అవకతవకలుగా అవుతుందంటే మనం వేరే వాళ్ళ నుండి ఏదో ఒకటి ఆశిస్తూ ఉంటాము. కానీ మనకు తెలుసు కదా మనం బాబా పిల్లలం, బాబా సేవాదారిని అనుకున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళ నుండి ఏమందుకు ఆశించాలి? నా జీవితం అనుభవం అంతా బాబా మీదే ఉంది. బాబానే నన్ను సేవకు నిమిత్తం చేస్తారు. మరి లోపల ఇలాంటి స్థిరమైన స్థితిని తయారు చేసుకుంటాం ద్వారా మనం ముందు బయట చేస్తాము, ఆ తర్వాత లోపల స్థితిలో చేస్తాము. మరి సేవ కూడా ఒక ఆకర్షణే.
when there is pull to speak to, you know, మరి ఎప్పుడైతే ఆ ఆకర్షణ, that is where I mentioned that how when I look at Brahma Baba's life, మరి it's ఎప్పుడు మనం amazing ఏ ఆకర్షణలోనూ పడకూడదు. that were there. మరి బ్రహ్మబాబాని చూసినప్పుడు బ్రహ్మబాబా ఎంతో డిసిప్లైన్తో ఉండేవాళ్ళు. Time for his eating, time for his sleeping. మరి waking up, సమయానికి తినటం, సమయానికి లేవటం, సమయానికి పడుకోవటం అన్నీ చాలా ఫంక్షువల్గా చేసేవాళ్ళు. not only coming in the class for punctual, but మరి everything he did. టయానికి క్లాస్కి రావటమే కాదు, the time. అన్నీ సరిగ్గా టైం టేబుల్ ప్రకారమే చేసేవాళ్ళు. And we know that Baba had మనకు తెలుసు long day, బాబాకు చాలా morning, Amrit పొద్దున్న నుండి అమృత వేళ సాయంత్రం వరకు అయ్యేసరికి when he will finish ఎంతో lunch, లాంగ్ డే అయ్యేది తన భోజనం అయ్యే వరకు. and again he మళ్ళీ తర్వాత రెస్ట్ కొంచెం మళ్ళీ మొదలు పెట్టేవాళ్ళు. reflection, మరి బాబాను children, తలుచుకునేవాళ్ళు, పిల్లల్ని కలిసేవాళ్ళు, coming at night class. మళ్ళీ సాయంత్రం And క్లాస్కి at that వచ్చేవాళ్ళు. time he did it. ఆ ఆ వయసులో ఆయన చేశారు కదా ఇవన్నీ. So everything in a very, very proper అన్నీ way. సరిగ్గా చేశారు, సరైన And that's దారిలో. why అదే when I look at him, నేను బాబా వంక చూసినప్పుడు he was mentally until last day. చివరి రోజు వరకు బాబాకు తెలుసు తను ఏం చేయాలి అనేది. Body was so well. తన శరీరం చివరి వరకు అంత సవ్యంగా ఉండేది, ఎందుకంటే తన శక్తిని అలా వినియోగించారు. సమయాన్ని, ఆలోచనలను, శ్వాసను సరిగ్గా వినియోగించారు. మరి అలానే బ్యాలెన్స్ని కొనసాగించారు. మరి బాబా చెప్పినట్టు నిశ్శబ్దంలో మాట్లాడటం, మరి ఎక్కువ మాట్లాడితే ఎంతో శక్తి వినియోగం అవుతుంది, ఎక్కువగా కూడా శక్తి పోతాం, శక్తి పడుతుంది. సో మరి అవసరమైనంత వరకే మాట్లాడాలి, మళ్ళీ సైలెన్స్లోకి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ మాట్లాడాలి. ఇలా బ్యాలెన్స్ సౌండ్కి సైలెన్స్కి మధ్యలో ఉండటం అవసరం. ఇలా మన జీవితంలో వంక మనం చూసుకుంటే, బ్రహ్మ బాబా వంక చూస్తే, మరి అర్థం చేసుకుంటే ఎలాంటి బ్యాలెన్స్లు నేను తయారు చేసుకోవాలి అనేది మనకు అవగతం అవుతుంది. మరి ఇందులో బ్లిస్సే కాకుండా బ్లెస్సింగ్స్ కూడా వస్తాయి, ఆనందమే కాకుండా దీవెనలు కూడా వస్తాయి. రెండు అవసరమే కదా. మరి మనలో ఎంత స్థిరత్వం ఉందో అంతర్ముఖంగా అంతగా నేను శక్తిని అని అనుభవం చేస్తాం. అదే మనలో ఉన్న శక్తి, అంతర్ముఖంగా ఉన్న శక్తి. మనం పవర్ అని కూడా అంటాం. ఈ పవర్ అనేది మన యొక్క డిగ్రీ, పొజిషన్, అథారిటీ వీటి మీద కూడా వస్తాయి. మరి పవర్ అనేది మన అథారిటీని బట్టి వస్తుంది. శక్తి అంటే అది పవిత్రమైనది, దివ్యమైనది, అంతర్ముఖంగా ఉండేది శక్తి. చాలామంది ఎనర్జీ అని కూడా అంటారు. నేనైతే శక్తిని ఉపయోగించాలి, ఎందుకంటే బాబా అంటారు కదా మీరు శివశక్తులు అని. మనం శివశక్తిని ట్రాన్స్లేట్ చేయం కదా. అందుకని నేను నా శక్తిని అని నేను తలుచుకున్నప్పుడు అదే ఆత్మ లైట్, ఆత్మ శక్తి మైట్. పవిత్రత ద్వారా శక్తి పెరుగుతుంది. మరి బాబా స్మృతి వల్ల శక్తి పెరుగుతుంది. ఎప్పుడు ఆత్మాభిమానంలో మనం ఫీల్ అవ్వచ్చు నేను శక్తిని అని. నా కోసం ఆ పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు, లేక బాబా యొక్క సేవ చేసేటప్పుడు శక్తిగా, నమ్మకంతో, నిర్భయంగా చేయాలి. నేను శక్తిని. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనలో మనం అనుభవం చేసుకోవటానికి, గుర్తు చేసుకోవటానికి ఈ ఆలోచనలో ఉండండి, నేను శక్తిని.
అనుభవం చేయండి. రేపు కూడా మనం Of course, immediately as I will say Shakti, అనుభవం చేస్తాం. నేను thought will శక్తిని, come, I నేను am శక్తిని Shakti. అనగానే ఆలోచన వస్తుంది, నేను శివశక్తిని అని. So remember that when whatever practice we do, మరి గుర్తుంచుకోండి, మనం ఏ consciousness, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా it's ఆత్మాభిమానంలో bringing myself అది close to Baba. నన్ను నేను బాబాకు దగ్గరగా అనుభవం చేయటానికి Sweet and lovely remembrance of Baba. చాలా చాలా మధురమైన So connect బాబా every యొక్క action ప్రియ స్మృతులతో as a మనం soul with Baba as ocean. ఆత్మగా Baba as sea. బాబాతో బాబా So it's ఆధారంలా not only with మనం your అనుభవం thought చేయాలి. ఇది or మన your ఆలోచనతోనే practice, కాకుండా but it is coming మన from Baba. ప్రాక్టీస్తోనే కాకుండా బాబా నుండి కూడా ఆ అనుభవం లభిస్తుంది. With connection, with remembrance. బాబాతో ఉన్న కనెక్షన్ ద్వారా, బాబా మీద ఉన్న స్మృతి That's why ద్వారా I thought I will talk వస్తుంది. about it మరి whenever ప్రతిరోజు I నేను speak దాని in the గురించి morning మాట్లాడదాం or many times during అనుకున్నాను. this day. మరి Very పొద్దున్నే deep, love, మా sweet relationship. పొద్దున్నే నేను ఆ Very బాబాతో beautiful ఆ and ప్రేమపూర్వకమైన సంబంధాన్ని, so ప్రతిరోజు చాలా మధురమైన సంబంధాన్ని బాబాతో So అనుభవం self చేస్తున్నాను. consciousness really అంటే means ఎలాంటి coming ప్రయత్నం close లేకుండా and సహజంగా mindful అలా remembering. ఆత్మాభిమానం అంటే మనం బాబాకు దగ్గరగా అవ్వటం, ఆ Benefit ఆ నిరాకారుడైన the బాబా important benefit is దగ్గరికి రావటం. feeling connected, ఇంకో close to ముఖ్యమైన Baba Saman. ఉపయోగం ఏంటంటే బాబాకు సమీపంగా అనుభవం చేయటం, బాప్ సమాన్. See how we feel. ఇది మనం As I ప్రాక్టీస్ said, చేస్తూ the మనం idea ఎలా really is to అనుభవం experience చేద్దామో చూద్దాం. నేను చెప్పినట్టు and మెయిన్ whatever you experience, మనం ఏది అనుభవం చేస్తామో అనేది. మరి మనం ఏది అనుభవం చేస్తామో even అది for a moment something మనతోనే happens, ఉంటుంది. అది ఎప్పటికీ మనం it అనుభవాన్ని blesses కోల్పోము. fire and వెనక ఎప్పుడైనా అగ్ని stay. మంటలు వస్తుంటే Little tip of ఏదైనా fire పొరపాటు వల్ల fire and you మరి feel it's burning. ఏలు ఏలు So yeah. తగిలినా కానీ మనకు మంట నొప్పి So every తెలుస్తుంది. time you ఎప్పటికీ go to that మర్చిపోం. fire, you remember ఎప్పుడైనా that, right? మరి మంట దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనకు గుర్తొస్తుంది, నేను జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనుకుంటాం. Experience when Baba said that మరి already అదే కదా అనుభవంలో because వచ్చే it's real. అథారిటీ, అదే నిజం కదా. So same is that when I am using one thought becomes అలానే an image of experience. మనం ఒక్క You see ఆలోచన that చేస్తే quality is అదే everything మనం in us. అనుభవమూర్తులుగా అవుతాము. It's not ఆ coming లక్షణం new to the మనలో soul ఉన్నదే. because of అది body ఆత్మకు consciousness. కొత్తది కాదు, కానీ We are acquired శరీరాభిమానం వల్ల couple of మన different ఎన్నో weaknesses. ఎన్నో బలహీనతలను So emerging బలహీనతలను from కూడగట్టుకున్నాం. internal మరి and ఈ in itself we are practicing this. మన One ఈ thought per సాధన ద్వారా ఒక్కొక్క ఆలోచన, రోజుకొక ఆలోచన so that తీసుకొని I మనం feel సాధన చేస్తున్నాం. within దాని a ద్వారా second ఒక్క experience క్షణంలో మన myself, నాన్ను innate అనుభవం quality చేసుకోవచ్చు, నా or యొక్క eternal self. గుణాలను అనుభవం చేసుకోవచ్చు, So we are అలానే practicing అనాది స్థితిని అనుభవం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం our ప్రాక్టీస్ చేసేది మన శక్తి Om రూపం. Shanti. ఓం శాంతి. నేను జ్యోతి స్వరూప చైతన్య ఆత్మను బుగుటి మధ్యలో శక్తి స్వరూప స్థితిలో కమలాసనంపై విరాజమానమై ఉన్నాను. శక్తి స్వరూపం. మరి చాలా బాగా చెప్పారు, ఎన్నో విషయాలు విశదీకరించారు, మరి ఆనందం అంటే ఏంటో తెలియజేశారు. నేను చెప్పినట్టు మనకు అప్పుడప్పుడు అనుభవం అయినా మనకు ఆనందం అనేది స్థిరంగా ఉండే అనుభవం, ప్రాక్టీస్ కాదు. కానీ ఇది మనం ఇంకా ఎక్కువ లోతుగా తెలుసుకున్నాం. బాగా Is that better? Om Shanti. Does that sound better? So as I said, bliss is something that we kind of hear about and ఆనందం గురించి మనం వింటూ ఉంటాము. and probably going forward too, it'll become one of our building blocks. ఇది Remember, we have started with the experience of imperishable, the pure soul, the మనం love, మొదలుపెట్టింది peaceful soul, అమరమైన blissful soul, and it's going అనాది almost like ఆత్మలో, a rosary అలాగే kind of creating
శాంతియుతమైన ఆత్మ, ప్రేమ స్వరూపాన్ని, ఆనంద స్వరూపాన్ని, ఇప్పుడు శక్తి స్వరూపానికి వచ్చాము. this awareness is ఇలా a building, that ఈ we're ఈ- creating ఈ according స్మృతిలోకి to రావటం our personality ఒక్కొక్క and character. ఇటుక మన మన వ్యక్తిత్వాన్ని మనం Last, నిర్మించుకుంటున్నట్టు. that became very clear that any of these experiences or any of these మనకి తెలిసింది కదా, ఈ అనుభవాలు, ఈ క్వాలిటీస్ that it's not like putting on a switch when we sit down to meditate, వాటికి అవే రావు. create an అవి మనం ఆ It's, స్మృతిని తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి. మన సాధన ద్వారా ఒకదానికి ఒక అంశానికి ఇంకొక అంశం కలిసి వచ్చే కలిసి వస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఆనందం అనే అంశం చాలా లోతైన ఆత్మిక అనుభవం. ఇది జీవితంలో ఉన్న మిగతా అంశాలకు తో కలిసి ఉంటుంది. అవేంటంటే బ్యాలెన్స్ ఉండాలి, అలాగే అనుభవశాలిగా ఉండాలి, మనం చేసే పనుల్లో యాక్యురసీ ఉండాలి. మనకు తెలుసు, మనం సరిగ్గా ఏదైనా చేయకపోతే మనం మళ్ళీ వెళ్ళి చేయాల్సి వస్తుంది. మనం మనసులో లాగుతూ ఉంటుంది, అది ఎలా ఉంది ఏంటి అని. సో ప్రతిసారి చూసుకుంటూ ఉండాలి ఆలోచన. అదే మనకు అనుభవాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. లేకపోతే మనం ఇంకా ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉంటాం కానీ అనుభవం అవ్వదు. అందుకని ఈరోజు మనం శక్తి స్వరూపాన్ని అనుభవం చేస్తున్నాము. ఈ శక్తి అనేది మన స్థిరత్వం ద్వారా వస్తుంది. that we have created through this blissful stage. Remember, one of the aspects of ఆరో రోజు be unshakable, not be touched by anything. And so when we are in that space, we are able to feel, experience power. So tomorrow's practice, రేపటి ప్రాక్టీస్, I, the point of light, నేను జ్యోతి స్వరూప చైతన్య the living ఆత్మను being in the center of the forehead, పురుగటి మధ్యలో I am a powerful soul. శక్తి స్వరూప స్థితిలో as an image of Shakti, power. శక్తి స్వరూప స్థితిలో When you also use this word inner strength, and I like that too. As an image of Shakti, power, I am seated on the lotus throne. కమల పుష్పాసనంపై విరాజమానమై ఉన్నాను. The point of light, the living being in the center of the forehead. I am a powerful soul. As an image of Shakti, I am seated on the lotus throne. I was just noticing how before, to locate ourselves as the point of light in the center of the forehead, that would have taken a few minutes. And with this practice, just over the past few days, I think it's becoming more and more an ఈ instant కొన్ని practice. రోజులుగా మనం చేసే ఈ ప్రాక్టీస్ వల్ల మనకు ఎమ్మటే అనుభవం అవుతూ ఉంది కదా. సో అంటే ఇది పనిచేస్తున్నట్టే కదా. అవునా, బాగానే పనిచేస్తుంది కదా. So I am a Shakti is what నేను we have to remind శక్తిని, ourselves again and ఇది again మనం also. మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేసుకోవాలి. Remember your 5 times or the 5 మనం tasks, but also 5 add సార్లు more, especially as you గుర్తెచ్చుకుంటూ are walking around, and I మనం think నడుస్తూ తిరుగుతూ automatically and naturally it's ఇంకా happening ఇంకా that we are being ఎక్కువ అనుభవం చేయాలి. ఇది సహజంగానే ఈ ప్రాక్టీస్లో మనం ఇంకా ఇంకా చేస్తూ ఉన్నాం. అదే స్థితిలో మనం ఉండాలి. that kind of feeds itself. And again, not to forget మర్చిపోవద్దు, that even as a powerful soul, the Shakti form, I'm Shiv Shakti. శక్తి రూపంలో నేను In my శివశక్తిని. practice of soul consciousness and Shakti form,
is actually to feel very close to Shiv Baba. Shiv Shakti is the full title that we have. శివబాబా శివశక్తి అదే Almighty. బిరుదు So to have మనకుంది. that connection with him, just like that we had with all the other qualities, the natural attributes of the soul, the same thing with the power. I, the Shakti form, నేను am శక్తి స్వరూపాన్ని deeply and closely connected with Baba, Shiv Baba. బాబాతో శివబాబాతో So I think కలిసి ఉన్నాను. to look back at the day and to kind of put a tick mark, right? Oh yes, I was victorious and therefore I felt blissful. Oh, I was accurate in this and therefore it was easy for me to feel that quality of bliss. I didn't feel any pull of any organ. I did it, but I was not looking for any result in నేను my action. ఎలాంటి కర్మేంద్రియానికి లోబడలేదు And journal అనేది మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి. chart. ఇది మన చాట్లో మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. Carried on ఎలా మన ఆనందం రోజంతా ఉందో, కొన్ని నిమిషాల కోసమే కాదు, రోజంతటా మనం ఎలా అనుభవం చేశామో కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. of experiences, మనం అలా మనం not only drops of awareness, but deep ఈ అనుభవాలను బొట్టు బొట్టు అనుభవం చేస్తూ ఉన్నాము. have a wonderful day of being in the Shakti form tomorrow. రేపు శక్తి స్వరూపంలో బాగా అనుభవం చేయండి. Sister Mohini is around if she would like to add anything. Sister Mohini. I'm using word Shakti instead of power. నేను పవర్కు బదులుగా శక్తి అనే పదాన్ని వాడుతున్నాను. ఎందుకంటే పవర్ అంటే అథారిటీ అని కూడా వస్తుంది, కానీ శక్తి అంటే చాలా పవిత్రమైన శక్తి. ఎప్పుడైతే ఆత్మ పవిత్రమైనది అంటామో, మరి ఆ శక్తి కూడా ప్యూర్గా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. ఆ శక్తి అనే పదాన్ని వాడుతూ ఉండండి, అది బాగా పనిచేస్తుంది. నాకు తెలుసు మీ అందరికీ చాలా మంచి అనుభవాలు అవుతాయి. ఎలాంటి ఛాలెంజ్లు వచ్చినా, ఎలాంటిది అవసరం ఉన్నా శక్తి పనిచేస్తుంది. ఓం శాంతి. Om Shanti, welcome to Avyakti Journey. ఓం శాంతి. అవ్యక్తి జర్నీకి స్వాగతం. బ్రహ్మ బాబా బాప్ దాదా కళ్ళల్లో ఎప్పుడు కలిసే ఉండేవాళ్ళు, ఎప్పుడు ప్రియంగానే ఉండేవాళ్ళు. బ్రహ్మ బాబాను ఎలా అయితే చూశారో, కర్మలు చేస్తూ కూడా కర్మ బంధాల నుండి అతీతంగా ఉండేవాళ్ళు. జీవితంలో ఉంటూ కూడా కమల పుష్ప సమానంగా న్యారే ప్యారేగా ఉండేవాళ్ళు, అతీతంగా ఉండేవాళ్ళు, ప్రియంగా ఉండేవాళ్ళు. ఇంత పెద్ద పరివారం ఉన్నా కానీ, బాధ్యతలు ఉన్నా కానీ యోగులుగా తయారు చేసే బాధ్యత, పరిస్థితుల నుండి దేవతలుగా తయారు చేసే బాధ్యత ఉన్నా కూడా
కేర్ ఫ్రీగా ఉండేవాళ్ళు, బేఫికర్ బాదుషా లాగా ఉండేవాళ్ళు. దీన్నే అంటారు, ఈ స్థితినే జీవన ముక్తి అంటారు. జీవన ముక్తి స్థితి అంటారు. అందుకనే భక్తి మార్గంలో కూడా బ్రహ్మ యొక్క ఆసనం కమల పుష్పంగా చూపించారు. కమల ఆసనధారిగా బ్రహ్మను చూపించారు. మీ పిల్లలైన మీరందరూ కూడా సంగమ యుగంలో జీవన ముక్తిని అనుభవం చెయ్యాలి. బాప్ దాదా నుండి ముక్తి, జీవన ముక్తి యొక్క వారసత్వం ఈ సమయంలోనే ప్రాప్తిస్తుంది. ఈ సమయమే మాస్టర్ ముక్తి, జీవన ముక్తి దాతలుగా అవ్వాలి. అయ్యారా లేక అవ్వాలా? మాస్టర్ ముక్తి దాతలుగా. ముక్తి, జీవన ముక్తులు యజమానులుగా, మాస్టర్ దాతలుగా అయ్యే విధి క్షణంలో అశరీరిగా అవ్వటము, శరీర భావం నుండి ముక్తులుగా అవ్వటము. ఈ అభ్యాసము ఇప్పుడు అవసరము. మనసుపై అలాంటి కంట్రోలింగ్ పవరు ఉందా? ఎలా అయితే ఈ స్థూలమైన కర్మేంద్రియాలను చెయ్యి, అరచెయ్యి, కాలు వాటిని ఎప్పుడు కావాలంటే, ఎలా కావాలంటే అలా చెయ్యొచ్చు కదా. చేతిని, కాలును मुस्कुराना सिखा दिया किसी ने अपना बना के मुझको, मुस्कुराना सिखा दिया. నాకు ఎవరో నవ్వటం నేర్పించారు, నన్ను నవ్వేలా చేసేసారు. मुस्कुराना सिखा दिया. न प्यार देखा न प्यार जाना, सुनी थी लेकिन कहानियाँ. न प्यार देखा न प्यार जाना, सुनी थी लेकिन कहानियाँ. जो ख्वाब रातों में भी न आया,
वो मुझको दिन में दिखा दिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। वो रंग भरते हैं जिंदगी में, वो रंग भरते हैं जिंदगी में, बदल रहा है मेरा जहां। कोई सितारे लुटा रहा था, किसी ने दामन बिछा दिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। Om Shanti. So tomorrow is Saturday and coming to Sunday also. So